الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي الليلة 10 من شهر شوال لعام 40 و400 وألف للهجرة، الموافقة 12 من شهر يونيو لعام 19 و2000. نستأنف دروس ليلة الخميس مع قراءتنا لكتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد، وقد توقفنا عن القراءة فيه منذ الأربعاء الأخيرة التي كانت قبل بداية رمضان، ونعود والعود أحمد كما يقال، ونستأنف القراءة مع الحديث 88 و200 بإذن الله tabaraka wa ta'ala. Mes très chers frères, nous nous réunissons comme chaque mercredi soir afin de lire et d'étudier ensemble le livre de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala dans le bon comportement. Et depuis donc le début, je veux dire depuis la fin du mois de Sha'ban, on n'a plus eu l'occasion de lire ce livre-là avec le mois de Ramadan. Et donc on va reprendre aujourd'hui notre lecture hebdomadaire de ce livre-là. Et comme on est dans le bon comportement, on va commencer en disant à Ayoub, s'il veut bien, ne pas s'asseoir contre le mur et ne pas tourner le dos à la Qibla. Barakallahu fik. Si vraiment tu veux t'asseoir contre le mur, tu choisis un autre mur de la salle. Wallah yahfadak. Taïb. Pareil, on avait dit qu'ensemble c'était mieux d'être proche du mudarris. Mais khair inshallah. Ala kulli hal, on a tous mal au dos. Ala kulli hal, on s'était arrêté au hadith numéro 287, toujours dans Bab Husnul Khuluqi Idha Faqohu, le bon comportement lorsque on est instruit dans sa religion. هذا يدل على أن هناك فرق بين من كان صاحب خلق حسن بغير فقه ومن كان صاحب خلق حسن بفقه. فقد يكون المرء ذا خلق حسن ولو لم يتفقه في دينه، وقد يكون هذا سجية جبله الله عز وجل عليها. أما المتفقه والفقيه من باب أولى هو الذي يتحسن خلقه كلما ازداد علما، فهذا يدل على أن للعلم أثرا على صاحبه. أما من يتعلم ويزداد علما ولا يؤثر ذلك عليه فليعلم أن علمه الذي حصله قد يكون عليه وبالا. نسأل الله السلامة والعافية. Donc ici on avait dit ensemble que il y a une différence entre une personne qui a un bon comportement sans avoir pour autant de la science dans sa religion et une personne qui a, en plus d'avoir de la science dans sa religion, a un bon comportement. La personne qui a un bon comportement sans pour autant être instruite dans sa religion peut très bien disposer d'un bon comportement naturellement, instinctivement, à la base, Allah l'a créé ainsi. Alors que celui qui étudie la science et qui l'obtient et qui la demande, celui-ci, plus il apprendra, plus son comportement s'améliorera. Ce qui prouve que la science doit avoir un effet sur celui qui la recherche et celui qui la demande. Et que celui qui, malgré la science qu'il obtient et qu'il cumule, ne voit pas son comportement changer pour autant qu'il sache qu'il est probable que la science qu'il obtient soit un argument contre lui, qu'Allah Ta'ala nous en préserve. On reprend donc avec le hadith numéro 288, قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا موسى بن علي عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال 4 خلال إذا أعطيتهن فلا يضرك ما عزل عنك من الدنيا. هذا كلام منسوب إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهو من قبيل الموقوف وليس مرفوعا لا في ذاته ولا له حكم الرفع. فهذا الكلام لعبد الله بن عمرو رضي الله عنه وارضاه. يقول 4 خلال، والخلال هنا بجمع الخلة، وهي بمعنى السجية والصفة الطيبة. 4 خلال أي 4 صفات محمودة طيبة إذا أعطيتهن، وهنا الفعل مبني لما لم يسمى فاعله، والغرض من عدم ذكر الفاعل
هو لوضوحه وهو الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل كما يقسم الأرزاق يقسم أيضا الأخلاق. فصاحب المال الغني الثري الله عز وجل هو الذي أغناه، وأنه هو أغنى وأقنى أي أفقر. وكما أن من عدم المال فهو كذلك فقير، لأن الله عز وجل قضى عليه ذلك. وهكذا يقال في الأخلاق، فالله عز وجل يقسم الأخلاق كما يقسم الأرزاق. فصاحب الخلق الحسن في الأصل من غير اجتهاد منه فليعلم أن الله عز وجل أعطاه خلقا حسنا ليبتليه فيه ولينظر ما يعمل به. والعكس بالعكس، فصاحب الخلق السيء أعطاه الله عز وجل إياه ابتلاء. وإن قال قائل كيف ذلك؟ نقول قس على بقية الحواس، فمنا من هو صاحب بصر حديد أو حد، ومنا من بصره دون ذلك، ومنا من سمعه قوي، ومنا من سمعه دون ذلك، ومنا من هو سريع الانفعال، ومنا من هو بطيء الانفعال، ومنا من ذكاؤه مفرط، ومنا من لم يرزق الذكاء. فهذه الأمور كلها يعطيها الله عز وجل من يشاء من عباده، ويقسمها كيف يشاء تكرما منه لبعضنا وابتلاء منه لآخرين. فما الذين كرموا بهذه الصفات الطيبة ما عليهم إلا أن يشكروا، وما الذين ابتلوا بهذه الصفات ما عليهم إلا أن يصبروا. قال 4 خلال إذا أعطيتهن فلا يضرك ما عزل عنك من الدنيا. ما عزل أي ما بعد عنك من الدنيا. فالمرء عندما يفقد شيئا من هذه الدنيا، أو عندما يرغب في شيء ويجتهد في الحصول عليه فلم يكتب له، يحزن ويسوء مزاجه ويتسخط ويضجر. أما هذه الأمور لو وجدت بين يديه فإن حرم غيرها لا يؤثر فيه شيئا، لا يؤثر فيه شيئا. وهذا يدل على أن الأمور بينهما تفاوت، أو بينها تفاوت كبير. فمثلا من أعطي الصحة خير من أعطي المال ولم يرزق الصحة. فالذي عندنا في نظرنا وفي عرفنا في هذه الأزمان المتأخرة، الفقير يغبط الغني وإن كان مريضا، والغني المريض يغبط الصحيح وإن كان فقيرا. وحقهما بغبطة الآخر هو الغني الغني السقيم الذي يغبط صحة الفقير. لكن هذه الأمور غابت عن أذهاننا عند كثير من الأحيان، بل قد يكون الغني أدرك لها من الفقير، لأن الغني يعرف قيمة المال لوجوده عنده خلافا للفقير. فالفقير لا ينظر إلا فيما يفقده، وكذلك الغني. ولئن كان الفقير صحيحا معافاه لعدم وجود المال عنده، يظن أن الغني خير منه وإن كان سقيما، وهذا غير صحيح. على كل حال، يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 4 خلال إذا أعطيتهن فلا يضرك ما عزل عنك من الدنيا، يعني ولو لم يكن لك شيء منها. كما قيل خذ القناعة والزمها تكن ملكا، لو لم يكن لك إلا راحة البدن تكن ملكا، لو لم تملك إلا الراحة والصحة تكن ملكا. فهذه المعاني العالية غابت على أذهان كثير منا.
Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhuma, nous dit, il y a 4 caractéristiques bonnes, positives. Lorsqu'on te les donne, rien de ce qui t'a été enlevé de ce bas monde ne te gênera, tant que tu auras ces 4-là. Donc ici, de ce qui t'a été donné, donc c'est conjugué à la voix passive. Et dans la voix passive, on ne cite pas le sujet. Et on a vu ensemble qu'en arabe, il y a plusieurs raisons qui justifient l'absence de mention du sujet. Des fois, on ne sait pas qui a accompli l'acte, alors on emploiera la voix passive. On dira, مثلا, قتل رجل في الشارع. Un homme a été tué dans la rue. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas qui est l'assassin. Des fois, on sait c'est qui, mais on ne veut pas que d'autres le sachent, pour différentes raisons. Et des fois, comme tout le monde le sait, c'est même plus la peine de le dire. Et en l'occurrence ici, c'est Allah Azza wa Jal. Comme Allah subhanahu wa ta'ala partage et distribue la subsistance chez ses créatures, comme il le veut, de la même façon, il partage les caractères et les comportements. De la même façon. Donc tout comme quelqu'un peut naître riche, milliardaire, vivre dans un palais, un château, avoir des domestiques à son service, des voitures, des chevaux, en veux-tu, en voilà, une garde-robe à n'en plus finir, sans jamais avoir eu besoin de lever le petit doigt. Il est né comme ça, Allah il l'a créé comme ça. Et de l'autre côté, l'inverse total. Des gens qui sont nés pauvres, au point où, dès leur plus jeune âge, 5 ans, 6 ans, ils doivent aller travailler pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille, comme on le voit encore dans certains pays aujourd'hui. Et bien de la même façon, le comportement. Il y en a qui sont créés avec un bon comportement. Il y en a, ils sont patients de nature. Il y en a, ils sont doux de nature. Il y en a, ils sont pas rancuniers de nature. Il y en a, ils sont sympathiques de nature. Bon vivant de nature, il a créé. Intelligent. Et on a l'inverse. Il y en a qui sont toujours en colère, jamais de bonne humeur. Il y en a qui sont susceptibles. Il y en a qui se mettent en colère. Il y en a qui ne sont pas intelligents. Il a créé. Eh bien tout ça, c'est Allah Ta'ala qui donne. Et si ça pourrait poser problème, mais pourquoi? Eh bien, ne fais pas de différence entre ces choses-là et le reste des sens de l'être humain. Il y en a parmi nous qui n'ont pas une vue bonne, d'autres qui ont la vue perçante. Il y en a qui ont des problèmes d'audition, d'autres qui entendent très bien. Il y en a qui sont très vifs, très actifs. Dès que tu lui envoies quelque chose, tout de suite il réagit. Il y en a, ils sont lents, comme on dit, de tension. Tu lui envoies une balle, tu regardes comme ça, la balle, tu lui tapes sur la tête, après il lève la main. Hein? Il y en a, des fois, ils réagissent au ralenti. Ils n'ont pas la fibre. Ala kulli hal, tout ça, c'est Allah Ta'ala qui le donne. Il donne ce qu'il veut, à qui il veut. Il y en a pour qui ces dons sont un bienfait de la part d'Allah Azza wa Jal. Et il veut de ta part de la reconnaissance. Il y en a pour qui ces choix sont une épreuve. Et alors il attend de ta part de la patience. Et nous, subhanallah, on n'est jamais content de ce qu'on a. On a toujours l'impression que ce qu'il y a chez les autres, c'est mieux que nous, ce qu'on a. Alors, on ne patiente pas quand ce n'est pas dans notre avantage, et on ne remercie pas quand c'est dans notre avantage. Et dans les deux cas, on a échoué dans la bonne façon avec laquelle il fallait réagir. Taïb. Donc il y a 4 caractéristiques bonnes, positives. Lorsqu'on te les donne, ce n'est pas grave si on t'a enlevé quelque chose dans ce bas monde. Et ça, c'est quelque chose d'humain aussi. Soit tu avais une chose, hop, on te l'a enlevé. Alors là, le fait de ne plus l'avoir te fait du mal. Soit il y a une chose que tu voulais par-dessus tout et tu as fait tous les efforts possibles pour l'obtenir, mais à la fin tu ne l'as pas eu. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran, Alam ta'lam
أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Ne sais-tu pas qu'Allah sait tout ce qu'il y a dans le ciel et sur terre? Tout cela est dans un livre et tout cela pour Allah est facile. Pour ne pas que vous soyez triste quand une chose vous manque ou que vous soyez trop joyeux quand une chose vous atteint. Et dans le hadith, ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. Ce qui t'a atteint ne pouvait pas te rater. Et ce qui t'a raté ne pouvait pas t'atteindre. Donc quand quelque chose on le veut, on l'a pas, on n'est pas content. Et quand on a quelque chose et qu'on nous l'enlève, on n'est pas content. Et quand on veut quelque chose et qu'on nous le donne, soyez on est les plus heureux du monde. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Donc, ça c'est la nature, on est comme ça. Quand on n'a pas ce qu'on veut, on n'est pas content. Mais là, il nous dit que si ces 4 choses tu les as, c'est pas grave, même si on t'enlève tout ce qu'il y a dans le dunya, ça ne te gênera pas, ça ne te fera pas du mal. Et là, tu comprends qu'entre les choses ici-bas, il y a des différences en termes de valeur. Les choses n'ont pas toutes la même valeur. Un exemple simple, la santé. Les riches qui n'ont pas la santé envient les pauvres qui sont en bonne santé. Et les pauvres qui sont en bonne santé envient les riches, qu'ils soient en bonne santé ou non. Pourquoi? Parce que le pauvre, il voit que le riche, il a de l'argent et lui n'en a pas. Et le riche, qui n'est pas en bonne santé, voit que le pauvre est en bonne santé et lui ne l'est pas. Mais des deux, lequel a le plus raison d'envier l'autre? C'est le riche. Le riche en mauvaise santé a plus raison d'envier le pauvre en bonne santé que le pauvre en bonne santé n'envie le riche en mauvaise santé. Vous avez vu aujourd'hui, avec les avancées médicales, il y a des gens qui donnent leurs organes. En Inde, je sais qu'en Inde ça se fait beaucoup. 2 reins, bon, un ça suffit, 2 c'est trop. Ils vendent un de leurs reins. Après, bien sûr, il y a une insuffisance rénale. Le rein, il n'y a pas 2 reins dans le corps pour rien. C'est pas comme si c'était un airbag pour le passager, donc que tu peux désactiver. Tu en as besoin. Après, le manque en question, tu le combles avec des médicaments. Mais ils le font pour gagner de l'argent. Et de l'autre côté, il y a des riches qui dépensent tout ce qu'ils ont pour avoir accès à l'organe dont ils ont besoin. Ils parcourent le monde entier. L'être humain, il est comme ça. Le poète il disait, contente-toi de ce qu'on te donne. Al-qana'a, c'est se contenter de ce qu'on a, de s'en satisfaire. Walzamha, et accroche-toi à cela. Tu seras alors un roi. Même si tu n'as de ce bas monde que la santé du corps. Rahatul badani. Même si tu n'as rien, mais tu es en bonne santé, eh bien, c'est mieux pour toi, tu seras un roi. Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni'matani maghbounun fihima kathirun min an-nas. As-sihhatu wal-faragh. هل ذكر فيهما المال؟ لا. ذكر الله عز وجل المال في موطنين من كتابه الكريم. إن من أزواجكم إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وإن من أموالكم وأولادكم إن من أزواجكم وأولادكم إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير. Allah Ta'ala, dans le hadith, il y a 2 bienfaits que les gens sous-estiment beaucoup. Marboun. C'est quoi le marboun? C'est limite l'endetté. T'as vu comment t'es quand t'es endetté, t'es pas bien, t'es marboun. Ton bal, il est occupé. Mashghoul le bal. C'est-à-dire que tu as en ta possession des choses très très importantes, mais c'est comme si tu n'avais rien. Tu n'y penses même pas. Tu penses au reste. Le temps libre et là, la bonne santé.
Il n'a pas évoqué parmi eux l'argent. L'argent, Allah, il en a parlé. Il a dit, c'est une fitna, l'argent. Et il a dit que c'est une beauté, zina. Tout comme il a dit dans notre verset, وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. C'est une beauté. On peut s'embellir avec les biens. Cependant, Allah Ta'ala dit après, وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَالًا. الباقيات الصالحات c'est الذكر على ما قال به بعض المفسرين. الذكر دبر كل الصلاة. Les ce qu'on dit après la prière. Subhanallah, alhamdulillah, ila akhirih. Selon certains savants du tafsir, c'est mieux que le mal. C'est mieux. تعرفون le hadith Fatima radiyallahu anha, elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle avait des traces sur le dos. Parce qu'elle n'avait pas d'âne pour al-raha, pour le moulin, pour pétrir al-daqiq, al-qumh, pour en faire al-daqiq. Elle n'avait pas d'âne pour faire tourner le moulin, pour pouvoir moudre le blé et en faire de la farine. Donc elle devait le pousser elle-même. Elle avait des traces sur les mains et des traces sur le dos. Elle travaillait beaucoup, radiyallahu anha. Elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, écoute, je suis fatigué, épuisé par le travail. Est-ce qu'il est possible qu'on ait un domestique qui travaille et qui nous aide avec nous, qui travaille avec nous, qui nous aide? Après tu lui as dit, je viendrai vous voir plus tard. La nuit tombée, il rentre chez la Fatima radiyallahu anha, il la trouve avec Ali sur le point de se coucher. Alors il s'assoit entre eux et il leur dit, est-ce que vous voulez que je vous dise ce qui est mieux pour vous qu'un khadim? Ils disent, non, bien sûr. عندما تأويان إلى فراشكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 ذاك خير لكما من خادم. Il leur a dit, est-ce que vous voulez que je vous donne quelque chose qui est mieux pour vous qu'un domestique qui vous aidera dans vos tâches quotidiennes? Ils ont dit, oui, on veut. Quand vous allez vous coucher, dites Subhanallah 33 fois. Et Alhamdulillah 33 fois. Et Allahu Akbar 34 fois. C'est mieux pour vous qu'un serviteur. Là, on aurait dit, ouais, t'as vu mes mains, hein? T'as vu mon dos? Qu'est-ce qu'on aurait dû nous à sa place? Mais c'est la même chose que ce qui se passe aujourd'hui. Des fois, il y a des gens qui viennent nous voir et nous disent, ouais, il m'arrive ci, il m'arrive ça. Dis le Coran. Fais des du'a. Fais des dhikr. C'est bon, j'ai déjà fait tout ça. Et qu'est-ce que tu veux alors? Tu veux que je sorte un lasso magique? J'attrape un ange dans le ciel, je le tire vers moi et je te le donne. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends de notre part en fait? Pourquoi ça marchait avant avec les gens et ça ne marche plus avec nous? Dans un hadith comme ça, un Nabi rentre dans la mosquée, il trouve Abu Umama al-Bahili radiyallahu anhu assis tout seul dans la mosquée à une heure où personne ne vient faire la prière. Alors il s'approche de lui. Qu'est-ce qui t'arrive? Il lui a dit, Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, humoumun athqalatni wa duyunun lahiqatni. Je suis inquiet. J'ai des soucis qui m'alourdissent et j'ai des dettes dont l'échéance est proche et j'ai pas pour rembourser. Parfois tu as dit, tu veux que je t'apprenne une chose à dire? Et si tu l'as dit, Allah il fera disparaître tes humums et il t'aidera à rembourser tes dettes. Abu Mama, il a dit oui. Alors il lui a dit, répète, Allahumma rabb as-samawati as-sab'a wa rabb al-ardi wa rabb al-arsh al-azim rabbana wa rabb kulli shay'in wa malikah munazzil at-tawrati wal-injili wal-furqan إلى أن قال اللهم أنت الأول فليس بعدك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغنني من الفقر. Il a appris. Abu Mama, c'est lui qui rapporte le hadith. Il a dit فقلته فأذهب الله همي وقضى عني دين. Je l'ai dit, Allah il m'a épargné, il m'a soulagé de mes soucis et il m'a remboursé mes dettes. Toi tu dis ça aux gens? Hadith wala haraj. Hadith wala haraj. Ala kulli hal, on revient. On a dit as-sihha wal faragh.
Et là, tu vois qu'on a un gros problème, nous, fi taqdir al-umur. C'est-à-dire, on ne sait pas donner la valeur des choses. On ne sait pas la donner. Là, tu prends quelqu'un qui a du temps libre et qui a la bonne santé. هذا أنعم الله عز وجل عليه بنعم كبيرة تفوق نعم الغني. Attrape quelqu'un qui a du temps libre, qui a de la santé. Lui, Allah, il lui a donné mieux qu'il a donné à un riche. Mais lui, il ne s'en rend pas compte. Blax, pour lui, vas-y, j'ai rien à faire, je galère. Je m'ennuie. C'est ça qu'il va se dire, j'ai rien à faire, je tue le temps. Je vais regarder la trilogie de Star Wars. Ou là, il est pas malade, alhamdoulilah, il glande, il se balade dans le marché, il ne fait rien de sa santé. C'est-à-dire, yara annahu ashaddu an-nasi hirmana. Lui, il voit qu'il est le plus privé des gens, alors qu'il a ce que tout le monde recherche. Ala kulli hal, notre problème à nous, c'est qu'on n'a pas la valeur des choses. On ne les a pas. هناك مثل ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين يقول قيمة كل امرئ ما يطلبه. Il y a un proverbe arabe qu'Ibn al-Qayyim cite dans un de ses livres. Il dit la valeur de chaque personne correspond à ce qu'il demande. Correspond à ce qu'il demande. Tu veux savoir c'est quoi la valeur d'une personne? Regarde après quoi il court. Regarde après quoi il court. Il y en a qui courent après ashya tafiha, des choses futiles qui ne valent rien. Hada, il ne vaut rien. Donc, il y en a qui courent après des choses réelles, qui ont vraiment de la valeur. Et bien lui, il a de la valeur. وقد قيل كل إناء بما فيه ينضح. Chaque récipient ne fait que verser son contenu. La bouteille de vin versera du vin, la bouteille de lait versera du lait, la bouteille de vinaigre versera du vinaigre, la bouteille de miel versera du miel. Donc toi, regarde ce qu'il y a en toi et tu verras ce qui en sortira. Ma qimatuk. C'est quoi ta qima à toi? Et c'est quoi la qima des autres? Et c'est quoi la qima des choses? Et nous, notre problème, il est dans ça. Dans la qima des choses. On n'a pas cette chose-là. المهم. يقول عبد الله بن عمرو حسن خليقة الخلة الأولى التي ذكرها حسن خليقة ويريد بذلك الطبيعة الحسنة التي خلقك الله عز وجل عليها وهو ما ذكرناه في أول الدرس وهو الخلق الحسن الذي جبلك الله عز وجل عليه. Première des choses que Abdullah ibn Amr évoque, radiyallahu anhuma, c'est un bon comportement. Mais là, il fait référence d'une nature. La nature de la personne. Comment il est en lui-même? Eh bien, celui qui a un bon comportement de nature, il a une chose qui n'a pas de valeur, qu'on ne peut échanger contre rien. Tellement c'est important. Et on va l'expliquer pourquoi, d'ailleurs on l'a déjà vu. Parce que al-khuluqul hasan yudkhiluka al-jannah. Parce que le bon comportement, il te fait rentrer au paradis. Celui qui a un bon comportement, كما جاء في الحديث الذي مررنا عليه كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. Celui qui a un bon comportement, il est comme celui qui jeûne continuellement sans rompre son jeûne, sans jamais manger. Il est comme celui qui prie la nuit sans jamais s'arrêter. وإن صاحب الخلق الحسن لا يبلغ درجة المجاهد في سبيل الله. Et celui qui a un bon comportement, il atteint un degré qui correspond à celui qui a combattu, qui a lutté dans le chemin d'Allah Azza wa Jal. C'est azim jiddan. Eh bien, Allah te l'a donné comme ça. Cadeau. De nature, tu as un bon comportement. De nature. Sans ijtihad min indik, sans ta'ab, sans te fatiguer, sans faire d'efforts, tu as une chose qui n'a pas de prix. الأمر الثاني قال
عفاف طعمة. وهنا يريد أحد أمرين ولا ضير لو جمعنا بينهما. عفاف طعمة أي الأكل من الحلال، بأن يحرص المرء على ألا يدخل جوفه إلا الحلال الطيب، لعلمه أنه لو أدخل جوفه شيئا محرما منع على نفسه أن تقبل دعوته أو أن تقبل صلاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر به المرسلين، أو إن الله أمر به المؤمنين ما أمر به المرسلين. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. الحديث. وكان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون غاية الحرص على ألا يدخل جوفهم شيء حرام. نقل أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان له غلام يعمل له، فوجده ذات يوم يتناول وجبة الغداء، فرآه الغلام وقال: هلم يا سيدي وشاركني الطعام. فوافق أبو بكر على ذلك وجالسه وأخذ يأكل معه، ثم خطر على باله أن يسأله: من أين لك هذا الطعام؟ أنت غلام لا تملك من المال شيئا، كيف حصلت على هذا الطعام؟ فقال الغلام: كنت من قبل أتكهن، كان كاهنا يزعمون أنه يعلم الغيب، فيأتيه الناس ويعطونه من المال شيئا بمقابل أن يخبرهم عن الغيبيات على حد زعمه. فاصفر لون أبي بكر رضي الله عنه، وادخل أصبعيه في حلقه فتقيأ ليخرج من بطنه ما أكله من هذا المال الحرام. ونقل أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا صام أفطر على الجماع. عجيب هذا، الناس يفطر أحدهم بالتمر أو بالماء، فلماذا كان ابن عمر يفطر على الجماع؟ قيل في ذلك أشياء، من أحسن ما قيل أنه كان يتحرى الحلال للإفطار لشكه ما يوجد من الأطعمة والأشربة، يخاف أن يؤتى بطعام أو شراب وقد تخلله شيء حرام، فيعلم أنه بالجماع لا يتخلله شيء حرام. والله لو تتبعنا ما نقل عنهم في هذا الباب لتعجبنا، والله تعجبنا. ونحن نعيش في الشك الدائم المستمر، لا ندري ما نأكل ولا ندري ما نشرب، والناس يتناقشون ويجادلون ويمارون في هذه الأمور بين محل ومحرم، وأكثرنا في هذه الأمور لا يبالي. فعفاف طعمة أن يتحرى المرء الحلال الطيب، فلا يدخل جوفه إلا الحلال الطيب. والقول الثاني من هذا في معنى هذا الكلام عدم الإكثار من الأكل، عدم الإكثار من الأكل. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. بحسب ابن آدم لقيمات، والله بعض الأحيان تقرأ الأحاديث وتتعجب من دقة التعبير. لقيمات، اللقمة هو ما يدخل فاك، لقيمة
هذا تصغير، يعني اللقمة ما تأخذها بأصابع ثلاثة، أما نحن فنكاد نأكل بكلتا اليدين، فما تستطيع أخذه بأصابع ثلاثة هذه لقمة. يقول لقيمات فهو أصغر من ذلك، يقول بحسب ابن آدم لقيمات يقمن بها صلبة، غير باش يبقى حي، باش يقدر ينوض ليستطيع القيام. نحن من كثرة ما نأكل لا نستطيع القيام. طيب، فإن أصر ولا بد، نحن نحب الطعام اللذيذ، فإن أصر ولا بد فثلث لطعامه وثلث لمائه وثلث للهواء. هذا هو الحديث. ومن حسن حظنا أن الشبع مكروه وليس بحرام، ولو كان حراما لكنا أكثر الناس خطيئة. والإكثار من الطعام جاء بذلك أثر، كذلك سئل سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه فقيل له لو أكل الرجل أكلة واحدة في النهار، فقال تلك أكلة الأنبياء والمرسلين. فقيل أكلتان، فقيل هذه أكلة المؤمنين. فقيل 3 أكلات، فقال مر أهلك يبنوا لك معلافا، العلف فين كي يأكلوا العود والحصان والحمير أكرمكم الله، قول لهم يبنوا لك معلف وخلي عمر البطن تاعك. هكذا. على كل حال، وقد جاء في حديث لكنه لا يثبت ولا يصح أن من أكل في اليوم 5 مرات أن هذا أمر قبيح لا ينبغي. على كل حال، الأصل أن المؤمن لا يكثر من الأكل. قد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن يأكل من معا واحدة، وإن الكافر يأكل من 7 أمعاء. فاختلف العلماء في شرح هذا الحديث، فقيل أنه يجب وينبغي على المؤمن أن يكون قدر طعامه أقل من طعام الكافر ب7 مرات. ومنهم من قال هذا غير مراد، وهو المقصود البركة، أن ما يأكله المؤمن فيه 7 أضعاف من البركة مما يأكله الكافر، وهذا أقرب والله تعالى أعلم. على كل حال، لا شك أن الإكثار من الطعام إذا سبب ثقلا وكسلا ومرضا لا شك أنه غير مرضي ومكروه شديد الكراهة. رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا ذا بطنة، فقال ما هذا؟ فقال الرجل بركة من الله. فقال عمر بل عذاب من الله. على كل حال، لابن أبي الدنيا رحمة الله عليه كتاب اسمه كتاب الجوع، ومن أكثر من القراءة فيه قل حظه من الطعام. على كل حال، عفاف طعمة أحد معنيين: التحري في أكل الحلال الطيب، أو عدم الإكثار من الطعام، وبينهما ارتباط قوي لا يخفى على مثلكم. في الجي رحمه رضي الله عنه عفاف طعمة. العفاف en arabe c'est le fait de se préserver.
Al-tu'ma, ça vient de ta'am. Al-ta'am, la nourriture. Et là, les savants ont donné deux sens différents possibles à cette parole-là. Le premier, c'est que tu dois faire attention à ne manger que du halal, que des choses bonnes et licites et pures. Et faire attention à ne pas manger le haram. Et le croyant doit avoir ce souci-là. Allah Azza wa Jal a ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné aux prophètes et aux messagers. Comme il a été dit dans le hadith, Allah est bon et il n'accepte que ce qui est bon. Et il a ordonné aux prophètes et aux croyants ce qu'il a ordonné aux prophètes. Il a dit, oh vous les croyants, mangez des bonnes choses qu'on vous a données. Et il a dit, oh vous les prophètes, mangez des bonnes choses qu'on vous a données. Donc on doit faire attention à ce qu'on mange. Et les salafs faisaient attention à ce qu'ils faisaient rentrer dans leur poitrine, dans leur corps. Il a été rapporté qu'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu avait un domestique, un serviteur, un esclave à son service. Et un jour, il l'a vu en train de prendre son repas. Alors le serviteur, il appelle Abu Bakr à se joindre à lui pour manger avec lui. Et on a déjà vu un bab ensemble où les propriétaires d'esclaves mangeaient avec leurs esclaves. Ça faisait partie du bon comportement, justement. Et donc Abu Bakr a mangé avec son esclave, sans lui poser de questions sur la provenance de sa nourriture. Parce que quand tu manges avec un musulman, tu ne lui demandes pas d'où vient sa nourriture. Tu dois lui faire confiance. Tu dois avoir une bonne opinion de lui. Et tu dois penser de lui ce que tu penses de toi-même. Comme toi, tu t'interdirais de manger le haram, tu ne dois pas dire que ton frère il mange le haram. Si tu habites chez lui, mange ce qu'il te propose, sans poser de questions. Alors, au bout d'un moment, Abu Bakr il dit, attends, c'est un esclave. Les esclaves, ils n'ont pas de salaire. Ils vivent de ce que leur propriétaire leur donne. Donc d'où il a eu ça, lui, en fait. Là, il a raison de se poser la question. C'est comme moi, je vais dehors, je trouve Adam en train de manger dans un grec. Il me dit, viens, je t'invite. Hein? Un petit garçon de 7 ans, généralement, il ne mange pas tout seul dans un grec. Et encore moins, il invite les autres. Quoique aujourd'hui, tout est possible. Ala kulli hal, tu as le droit de te poser des questions. Donc Abu Bakr demande à l'esclave, comment tu as fait pour payer, pour avoir cette nourriture? Avec quel argent tu l'as payé? Alors il lui dit, avant d'être musulman, j'étais devin, un astrologue. Et les gens venaient me voir pour me demander des choses et je leur répondais, et comme ça je gagnais un peu d'argent. Et je l'ai gardé jusqu'à aujourd'hui. Et c'est avec ça que j'ai acheté à manger. Abu Bakr est devenu jaune. Tu quoi, j'ai mangé une nourriture qui a été financée avec une action qui est parmi les plus graves. Qu'est-ce qu'il a fait? Il rentre ses deux doigts dans son gosier, il se fait vomir. Il ne faut pas garder dans son ventre quelque chose qui vient du haram. Pourtant, il a respecté les règles. C'est-à-dire, il n'a pas demandé d'où venait la nourriture, il n'a pas douté de son frère, donc il n'est pas responsable, mais il ne veut pas avoir dans son corps quelque chose de haram. Il a été rapporté qu'Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhuma, quand il jeûnait et qu'arrivait l'heure de Maghrib, eh bien, il ne rompait pas son jeûne comme nous tous. Il avait une façon spéciale de rompre son jeûne. Il ne mangeait pas des dattes, il ne buvait pas de l'eau. Qu'est-ce qu'il faisait? Il avait un rapport avec son épouse. Donc il rompait son jeûne avec un rapport. Subhanallah. Et ce hadith-là, cette tradition, quand elle a été rapportée, les savants se sont posé beaucoup de questions. Pourquoi? Parce que Abdullah ibn Omar, il faisait ça. Et la meilleure des réponses qui a été donnée, c'est que Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhu, était connu pour faire très attention à ce qu'il mangeait et à ce qu'il faisait rentrer dans son corps. Il demandait, quand il jeûnait des fois, qu'on aille lui chercher de l'eau dans la rivière. On est sûr que cette eau-là ne vient pas de quelqu'un de bizarre qui l'a obtenue de façon bizarre. Parce que la nourriture ou la boisson qu'on nous amène,
On ne sait pas d'où elle vient. On ne sait pas comment elle nous est parvenue. Amma le rapport intime avec ton épouse, là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de doute possible et imaginable. Ça, c'était à l'époque où, alhamdoulilah, la chose était claire. Qu'est-ce qu'on doit dire nous aujourd'hui? Après, il y a deux choses, il y a deux extrêmes. Les Sahaba, les Salaf, radiyallahu anhum, c'était des gens, comme il disait le Hassan al-Basri, rahmatullah alayh, ils étaient tellement pieux qu'ils préféraient se passer de choses licites que de tomber dans des choses illicites. C'est ce qu'on appelle en arabe le wara', le scrupule pieux. Dans la vidéo, je crois qu'on va voir que ta tête. Frère, vas-y, machallah, j'ai la tête du frère. Ala kulli hal. Depuis tout à l'heure, tu fais, moi je dis, je veux juste. Ala kulli hal. Donc, le wara'. Et nous, aujourd'hui, où tous les jours on entend des trucs de fous. Ouais, ils ont fait des nazanes avec du cheval. Ils ont fait des carambars avec des éléphants. Ils mettent n'importe quoi dans la nourriture. Fleury Michon, galek, ils te font du halal, galek. Avec du halouf. Hein? Ou là là? Des fois, je vais à Carrefour, je regarde les marques qui font le halal, tous les jours, ils sont là à nous bassiner avec les musulmans et leur prosélytisme. Mais quand Carrefour, Fleury Michon et compagnie, ils te font du halal, normal, tu vois. Normal. Donc on a entendu toujours des scandales alimentaires où on trouve des trucs bizarres dans la nourriture. Même chez nous au bled, hein. Sans dire dans quel bled, mais vous saurez sûrement à quel bled je fais référence. Toi, tu es allé manger, tu es allé chez le boucher, tu demandais du kifta, il te vendait du hmar. Hein, il a dbah hmar dans son garage. Hein, ni vu ni connu, hop, il t'en a fait de la kifta. Tu as mis dedans du soudania, paprika, il t'a mis ras l'hanout, bref, il te l'a bien assaisonné. Après, tu viens, عطيني نص كيلو تاع كفته هكا نزيد لك كاع كيلو من عندي. Hein? Tu vas là-bas, toi, Adi, tu demandes de la viande hachée, un demi-kilo, il dit non, écoute, le demi-kilo, je te l'offre, cadeau. Ah, il est bien ce boucher-là. Après, tu vas voir tes cousins, tes voisins, le gzar, qui a tes kilo fabor, il te donne un demi-kilo gratuit. Alors les gens, ils viennent. Ou tu as marqué le hamar. Hein? Et toi, pendant ce temps, tu remplis ton ventre de hamar. Et on a eu ça sur Paris aussi. À une époque, ils avaient trouvé du chien ou du chat dans des kebabs. Hein? Va savoir ce qu'on mange, Akhoya, va savoir, Allah. C'est pour ça, des fois, on crie, on aboie au lieu de crier. Hein? Ala kulli hal. S'il y a une époque où il faut faire attention, c'est bien aujourd'hui. Et s'il y a une époque où on ne fait pas attention, c'est bien aujourd'hui. Mais il y a toujours tarafan ou wasat. Il y a toujours deux extrêmes et un juste milieu. Les salaf, c'était leur taqwa qui leur faisait se priver de choses licites. Mais les gens normaux, ils mangeaient, alhamdoulilah, ils avaient des qawa'id. Alhamdoulilah. Il y a des musulmans, on ne va pas douter des musulmans, on ne va pas poser des questions, faire des interrogatoires, des enquêtes. Tu as acheté ta viande où? Tu l'as acheté quand? Chez qui? Ça s'appelle comment celui qui te l'a vendu? Il est né quand? Il habite où? Il fait la prière? Là. Comme beaucoup d'entre nous ils font, ils vont dans les boucheries. C'est des musulmans, mashallah, tu as des tableaux avec des versets, ils sont des têtes de musulmans. C'est halal. Tu ne poses pas des questions comme ça. Et de l'autre côté, on va à Carrefour, on achète des trucs bizarres avec des œufs bizarres, avec des trucs je sais pas quoi. C'est comme la dernière en date, c'est dans les M&M's. T'as bien les M&M's tout le monde aime les M&M's. Eh bien, mange pas les rouges. Parce que le rouge, ils te le font avec un insecte. Il y a un insecte, ils te le pressent comme on presse le raisin. Et de cet insecte-là, ils prennent le colorant rouge avec lequel ils colorient les M&M's. Donc vous l'avez qui sont contents avec les M&M's. Ils sont contents des enfants quand ils mangent les M&M's rouges. En plus, des fois, tu as des enfants, ils n'aiment que les rouges, tu as remarqué? Ils enlèvent les bleus, ils enlèvent les verts, ils enlèvent les marrons, ils mangent que les rouges. Ils mangent des insectes. Ala kulli hal, moi je ne vais pas vous rendre paranoïaque. Al-aslu fi al-ashya'i al-ibaha. Wa at-tuhr. La base dans toute chose, c'est que c'est permis et que c'est pur. Tant que tu n'as pas une preuve que c'est impur,
alors tu peux le manger. Et là-bas, c'est que c'est permis. Tant que tu n'as pas une preuve que c'est interdit, tu peux le manger. Ça, c'est l'asl. Mais quand même, un minimum. Je suis là. Un minimum. Moi, je me souviens, il y a un frère, il avait un paquet de bonbons. Et il en distribuait aux gens comme ça, à la mosquée. Et il m'en propose. Et je regarde et je vois gélatine porcine. Je lui dis, moi, je ne mange pas. Alors, il prend une grande poignée dedans, puis ça rentre dans la bouche comme ça. Il dit, c'est bon la gélatine porcine. Wow. Quand même, à ce point-là. Il dit, ouais, après, il y a des chiots qui ont dit yajouz. Je fais, taïb. Moi, je t'ai pas dit, je ne mange pas. Moi, je dis, moi, je ne mange pas. C'est ce que les salafis faisaient. Ouais. Ça te disait à eux, ça te disait pas aux gens. Parce que les gens, les gens ne sont pas tous pareils. Ah, mais tu viens, تضحك. Je fais le wara', t'as pas un minimum de wara'. D'accord, il y a des chours aftaou bil jawaz, d'accord, ils ont autorisé. Mais beaucoup aftaou bil tahrim. Il y a un ihtimal que tu es en train de manger du halouf quand même là. Et c'est pas comme si tu étais obligé de manger des bonbons. Il y a des bonbons, il n'y a pas de gélatine du tout. Si tu veux manger des bonbons, vraiment. On n'est pas dans un wad où, oh mince, je veux manger des bonbons, mais il n'y a que ces bonbons-là. Non, il y a plein de bonbons que tu peux manger sans gélatine, sans problème. Il y a même des bonbons halal. Donc, je n'ai pas un minimum de wara, un minimum. Un tout petit peu. Ouais. Voilà. Donc, regarde les élèves comment ils faisaient, et regarde nous comment on fait. Que tout à l'heure, j'écoutais la radio, l'obésité, c'est une maladie. En Amérique, 36% de la population sont obèses. C'est ça qu'ils sont malades des pauvres. Ah, c'est bizarre qu'il n'y ait pas autant de malades en Éthiopie ou là dans les pays asiatiques pauvres. Si c'était une maladie, on la trouverait partout sur Terre. On ne la trouverait pas qu'en Amérique. Enlève-leur leur argent, on va voir s'ils seront encore malades. Quand ils mangeront un rose, quand ils mangeront que du riz, on verra s'ils seront malades. Arrêtez de mentir. C'est parce que vous mangez trop, c'est tout. Là, c'est une amr. La preuve, quand quelqu'un il est gros et qu'il diminue la quantité de nourriture, eh ben, comme par magie, il maigrit. Hein? S'il était malade, il resterait gros, même s'il ne mange pas. Ce qui serait bien, c'est que la sécurité sociale le reconnaisse comme maladie et qu'il nous rembourse les courses. Ouais, tu vas au restaurant, ça coule ma'arasek, tu prends le ticket, tu l'envoies à la sécurité sociale, puis ils te le remboursent. C'est une maladie. Donc on a dit deux choses. La première, c'est faire attention à ce qu'on mange, manger que le halal. Et la deuxième, justement, en parlant de l'obésité, c'est de ne pas trop manger. De ne pas trop manger. Et fi'lan, quand on voit la sunna, on a vu ensemble au Shama'il que le prophète ne mangeait pas à sa faim. Que la plupart du temps, il mangeait des dattes, il buvait de l'eau. Et que c'est rare qu'il s'est rassasié du pain. Min khubz sha'ir. Et il disait, alayhi salam, il n'y a pas de récipient pire que l'être humain a rempli que son propre ventre. Il n'y en a pas. Donc ça veut dire que quand tu remplis ton ventre devient le pire des récipients. Puis il dit ensuite, il suffit au fils d'Adam, l'uqaymat. Wallah, des fois tu lis les hadiths, ou bien les versets, et tu es étonné sur les mots qui sont choisis, qui sont prononcés. L'uqaymat. L'uqaymat, c'est la forme diminuée du mot luqma. Et le luqma, c'est la bouchée. La bouchée, c'est ce que tu peux saisir avec 3 doigts et avec lequel tu peux remplir ta bouche. D'où le nom boucher. C'est pas le boucher qui fait de la viande. Le boucher et la bouchée. Et la bouchère. Et la boucherie. Bon, on va s'arrêter là. Ala kulli hal, donc la bouchée. Lui, il a dit l'uqaymat. L'uqaymat, c'est-à-dire des petites bouchées. Il suffit au fils d'Adam des petites bouchées avec lesquelles il va faire tenir ses reins. Soul. Parce que quand tu es trop faible, tu n'arrives pas à te lever. Tu es fatigué, tu ne peux plus bouger, tu n'as pas de force. Mais si tu arrives à manger un petit peu, ce sera suffisant pour que tu arrives à te lever. Nous, c'est l'inverse.
On mange tellement qu'on n'arrive pas à se lever. Oh, je ne peux plus là. Et il a été dit que le Hassan al-Basri était en train de manger. فمر به أحد أصدقائه فقال تعال جالسني وكل معي فقال لقد أكلت ولا أستطيع المزيد فقال ويستطيع المؤمن أن يأكل حتى لا يستطيع المزيد. الحسن البصري رحمه الله était en train de manger et il a vu un ami à lui passer. Il lui a dit viens manger avec moi. Il a dit je viens de manger, je ne peux plus en rajouter. Tu dis quoi? Est-ce que le croyant il peut manger au point où il ne puisse plus rien rajouter? Qu'est-ce qu'ils auraient dit avec nous ces gens-là? On a demandé à Sahal ibn Sa'd al-Sa'idi radiyallahu anhu, quelqu'un qui mange une fois par jour. Il a dit c'est bien. C'est comme ça que mangeaient les prophètes et les messagers. Ah ouais? Et 2 fois par jour? C'est bien. C'est comme ça que mangent les croyants. Ah ouais? Et 3 fois par jour? Il a dit bah tu sais quoi? Va voir à ta famille, demande-leur qu'ils te construisent un... Comment ça s'appelle le truc où on donne à manger aux chevaux? Comment t'as dit? Un mangeoir, ouais. Et qu'ils te construisent un mangeoir. Comme les animaux. On leur met de la paille, on leur met des trucs comme ça là. Ça m'a, t'es fou quoi. De manger 3 fois par jour. Ah, ça va. On a le petit déjeuner, on a le brunch, on a le déjeuner, on a le goûter, on a le lunch, on a le dîner. Combien de fois on mange par jour, billah alaykoum? Et ça, on compte même pas les encas. On a tous dans nos voitures une boîte à gants ou là une poche avec un paquet de chips ou là des bonbons ou là des chewing-gums ou là. Toujours en train de boire, toujours. Toujours en train de mâcher. Toujours. C'était qui disait... j'essaie de me souvenir. Il disait... Il y a un poème qui était marrant dans ces choses-là, mais là, c'est il faut faire attention à ce qu'on mange, ne pas trop manger. Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il a vu un homme avec du ventre. C'est quoi ça? Alors l'homme, il a pris à la plaisanterie, il a dit ça, c'est une bénédiction de la part d'Allah. Omar, il dit non, c'est une punition de la part d'Allah. Ala kulli hal, dans un hadith, il a été dit qu'il viendra à la fin des temps, يظهر في هذه الأمة أمور لم تكن معروفة في الأولين. Il y aura des choses qui apparaîtront à la fin des temps chez les musulmans qui n'étaient pas connues chez les premiers. وذكر منها البطنة. Et il a invoqué parmi elles le fait d'avoir du ventre. D'ailleurs, Al-Qahtani disait, Qahtani sahib al-Nouniya, il a un poème. Dedans, il y a beaucoup de wasaya, beaucoup de nasaïh et tout ça. Et il y a un cheikh qui faisait le sharh dans la mosquée de ce poème. Et le cheikh, tabarakallah, était costaud. T'as vu aussi en France, on dit pas gros, on dit costaud. Machallah, le frère, il est fort. Non, le frère, il est gros. Arrête de me dire il est fort. Je demande quelqu'un, machallah, sahib adat, tu me dis moi, oui, il est fort. Un gros, il est gros. Il n'est pas fort. Donne-lui une haltère de 20 kilos, il ne va pas la porter. Hein. Et tu as vu justement comment aujourd'hui il y a le politiquement correct? Eh bien, on conforte les gens dans ce qu'ils sont. Avant, je sais pas, avant on disait un aveugle. Maintenant, on ne dit plus un aveugle, on dit un non-voyant. Avant, on disait un nain. Maintenant, on ne dit plus un nain, on dit une personne de petite taille. Avant, on disait un handicapé. Maintenant, on ne dit plus un handicapé, on dit une personne à mobilité réduite. Maintenant, on ne dit plus un gros. On dit quelqu'un de corpulent. T'as dit quoi, toi? Ou costaud. On fait attention aux mots qu'on emploie. Alors, le gros, on ne dit plus il est gros. On dit il est fort. Et fort, c'est quelque chose de bien. Quand je te dis, il est fort, le frère, machallah. Ah, machallah, je suis fort, content. Quand il regarde dans le miroir, comme ça. Mais non, t'es gros. Juste, le mec, ils n'ont pas voulu dire t'es gros, c'est tout. C'est tout. Ils n'ont pas voulu te dire clairement que t'étais gros. Et résultat, lui, il est gros, il est content. Ah, je suis gros, mais les gens disent que je suis fort. Il y a des livres qui ont été écrits là-dessus. Ibn Abi Dunya, rahmatullah alayh, il a écrit un livre, il appelé Kitab al-Ju', le livre de la faim. Je te jure que tu lis ce livre-là, tu perds l'appétit. Limite, tu as honte d'avoir faim, limite.
على كل حال, donc, le croissant, ça peut à la fus révélateur. Le croyant, il mange pas beaucoup. Il mange ce qu'il lui faut. D'ailleurs, dans la phase du hadith, donc il suffit au fils d'Adam quelques bouchées, des petites bouchées pour qu'il fasse tenir ses reins. Et s'il insiste, et il ne peut pas se contenter de petites bouchées, alors le tiers de nourriture dans son ventre, le tiers de boisson et le tiers d'air. On pourrait parler longtemps sur طعام. T'as acheté tout le mazen? T'as acheté tout le mazen? Hein, vous avez pas encore. Par exemple, هذه سنة غير حسنة. السنة أن تتناول وجبة العشاء قبل المغرب. وهذا في الأوقات التي يكون النهار فيها قصيرا. فكيف ولو كان النهار طويلا. Ça, par exemple, c'est une mauvaise habitude de manger tard. On ne mange pas après l'Isha. On mange avant le Maghrib. Et ça, c'est dans les moments de l'année où les jours, ils ne sont pas longs. Qu'est-ce qu'on doit dire alors quand ils sont longs? كثرة الطعام يؤدي إلى كثرة النوم. وكثرة النوم يؤدي إلى القلة من العبادة. والإكثار من التعب. Trop manger amène à trop dormir. Et trop dormir diminue ta part dans les adorations. شئت أم أبيت. Que tu le veuilles ou. وكما قيل ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. Et celui qui a testé, il est d'accord. Comme on dit en français, lu et approuvé. على كل حال عدم الإكثار من الطعام. Et شوف سبحان الله, pendant le mois de Ramadan, pendant 29 jours cette année, on s'est privé de choses pendant toute la journée. Billah alaykoum, franchement. Même ceux qui ne jeûnent pas en dehors de Ramadan, les premiers jours, ils étaient difficiles. T'as faim. Petit à petit, 4 jours, 5 jours, 10 jours, t'as plus faim. Ça y est. Ton corps, il s'est habitué. Jusqu'à ce que dans les derniers jours du mois, tu ne ressens pas la faim du tout. Pas du tout. Et là, tu te rends compte à quel point on est gourmand. On ne mange pas parce qu'on a faim. On mange parce qu'on a envie de manger. Et là le problème. Et donc, la deuxième chose qu'Abdullah ibn Amr il cite, il dit afaf ou tu'ma. Soit c'est de manger que le halal, faire attention à ce qu'on mange, soit c'est de ne pas trop manger. Ou ayyan kal, que ce soit l'un ou l'autre, le lien entre les deux est visible, est très visible. Puis la troisième chose, قال رحمه الله رضي الله عنه وصدق حديث وحفظ أمان. Et la dernière chose, صدق حديث. ألا يخرج من فيك إلا الحق. Que ne sorte de ta bouche que la vérité. صدق حديث, que tu sois véridique. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et soyez avec les véridiques. كونوا مع الصادقين. Ne dites que la vérité. قال الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Il n'y a pas une parole que tu prononces sans qu'il n'y ait avec toi raqib, un surveillant, atid, quelqu'un qui est prêt à écrire. C'est-à-dire les anges qui sont chargés d'écrire les actions qu'on accomplit. Et donc, tout ce qu'on dit, c'est écrit. ويقول عليه الصلاة والسلام إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. Il dit عليه الصلاة والسلام,
la véracité amène à la piété. Et la piété amène au paradis. Et l'homme ne cesse de dire la vérité jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme parmi les véridiques. Et le mensonge amène à la perversité. Et la perversité amène à l'enfer. Et l'homme ne cesse de mentir jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah parmi les menteurs. On a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il est possible que le mu'min يقع في الزنا؟ قال نعم. قد يزني المؤمن. يشرب الخمر؟ قال نعم. قد يشرب الخمر. يكذب؟ قال لا. المؤمن لا يكذب. فيقتك. ايش كان يكفي؟ C'est bien. On a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il est possible, probable, qu'un croyant fornique? Pas possible dans le sens où c'est permis, parce que ça arrive, oui, ça arrive, c'est possible. Ah. Est-ce qu'il est probable, est-ce qu'il est possible qu'un croyant boive du vin? Il dit oui, ça arrive. Des croyants, la foi elle est faible, ils tombent dans l'alcool. Ah. Et est-ce qu'il est possible que le croyant mente? Il a dit non, le croyant il ment pas. Le croyant il ment pas. Et parmi les signes de l'hypocrite, إذا حدث كذب. Parmi les signes de l'hypocrite, lorsqu'il parle, il ment. Il ment. Et des fois, malheureusement, les gens, ils se sentent obligés de mentir. Alors qu'en vrai, il n'y a pas d'obligation. Et des fois, il y a des gens, sans raison, ils mentent. Normalement, si quelqu'un il est amené à mentir, c'est pour s'attirer un avantage ou pour se s'épargner d'un mal, d'un inconvénient. Mais il y a des gens, ni ils craignent un inconvénient, ni ils espèrent un avantage, et pourtant ils mentent quand même. لأن هذا الصنف من الناس عود لسانه الكذب فلا يستطيع أن ينقلع منه. Il y a des gens qui se sont tellement habitués à mentir qu'ils n'arrivent plus à s'arrêter. On les appelle les mythomanes. Ce n'est pas un super-héros qui a un super-pouvoir. Et voilà. L'hypocrite, lui, il ment pour un intérêt. Quand il parle, il ment. Il y a des gens, ils mentent sans aucun intérêt. Ni il craint quelque chose, ni il espère quelque chose. قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم وذكر منهم الملك الكذاب. Il y a trois personnes, trois types de personnes à qui Allah n'adressera pas la parole le jour de la résurrection. Il ne les regardera pas, il ne les purifiera pas et ils auront un châtiment douloureux. Et là c'était parmi eux le roi menteur. Pourquoi un roi menteur? Il ment, il ment. Qu'est-ce qui le différencie d'un autre? Eh bien les autres, comme on a dit tout à l'heure, ils espèrent quelque chose ou bien ils craignent quelque chose. Quand le papa il rentre à la maison et puis il trouve le vase cassé, il va voir son fils, c'est toi qui as cassé le vase. Là le fils c'est lui qui l'a cassé, mais si jamais il dit c'est moi, il va manger l'asa. Non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. Donc il a menti pour se préserver d'un mal. Autrefois, le papa il rentre à la maison, le ménage il a été fait. Il va voir ses enfants, il leur dit celui qui a fait le ménage, je lui donne 10 euros. C'est moi. Alors que c'est pas lui. Donc là, il a menti pour avoir quelque chose. Le roi Bilal, qu'est-ce qu'il a espéré de toi? Il n'a rien espéré de toi, il a plus que toi, il a tout mieux que toi. Et qu'est-ce qu'il a à craindre de toi? Il n'a rien à craindre de toi, tu ne peux rien lui faire. Pourquoi il ment? Pourquoi il ment? Donc celui qui est à la tête des gens, qui n'a rien à espérer d'eux ou a rien à craindre d'eux, et pourtant il leur ment, il est pire que les autres. Il est pire qu'un menteur classique. Donc sidqul hadith, surtout à une époque où le mensonge malheureusement est devenu très très normal. On a même inventé un naw' de kadhib za'ma halal. قال لك الكذبة البيضاء.
Soi-disant, ils appellent ça le mensonge blanc. C'est pas grave. C'est pour rigoler, معلش ما فيها والو, rien qu'un taco, معلش ما فيها والو. Là, c'est pas grave, juste on plaisante, c'est pas pour de vrai. C'est pas pour de vrai. Là, c'est un mensonge, c'est un mensonge. Tous les mensonges, ils sont laids. Il n'y a pas de mensonges blancs et des mensonges bleus, des mensonges jaunes, non. Ils sont tous mauvais. Sauf dans un cas. Ou dans 3 cas, précisément. Quand tu veux réconcilier des personnes qui se sont en froid, et j'ai toujours été étonné de ce hadith, c'est que nous, on est capable de mentir pour faire que les gens se disputent. Alors que c'est parmi les pires des choses. C'est le namima. Alors qu'on a le droit de mentir pour les faire se réconcilier. Et personne ne le fait. Illa man rahima rabbuka wa qalilun ma hum. Ou en temps de guerre avec l'ennemi, tu ne peux pas lui dire la vérité. Ou avec ta femme pour ne pas la vexer. En dehors de ça, là, tu mens pas. Sidqul hadith. Et ça, on parle toujours jibillatan. Et là, on pourrait dire dedans que c'est la franchise. Quelqu'un, il est franc. C'est pas quelqu'un yujamilu nas. C'est pas quelqu'un qui veut faire plaisir aux gens. Là, dans le haqq, on ne fait pas plaisir aux gens. On ne regarde pas les gens pour leur faire plaisir, on leur dit ce qu'ils veulent entendre. On dit la vérité. إذن صدق الحديث وحفظ أمانة. الأمانة c'est ce qu'on te confie. ومن صفات المنافقين إذا أؤتمن خان. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نأتمن الجميع وإن خاننا. قال عليه الصلاة والسلام أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. والمؤمن المخلص الصالح يؤدي الأمانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. حفظ الأمانة وأعظم الأمانات التي ينبغي حفظها هي أمانة الله عز وجل فينا. هذه الجوارح التي نعيش بها، هاتان العينان وهاتان الأذنان وهاتان اليدان وهاتان الرجلان وكل ما فيك من الجوارح يجب عليك أن تحفظها وأن تؤديها إلى مولاها عز وجل. أما ألا تلقي لها بالا وأن تستعملها فيما لا يرضي الله عز وجل أو أن تفسدها متعمدا كمن يشرب الدخان ليل نهار فيقتل نفسه ويفسد جسده ولا يراعي أمانة الله عز وجل التي كلف بالاحتفاظ عليها. فأنت كما أنك تحتفظ على أمانة الناس فمن باب أولى أن تحتفظ على أمانة رب الناس جل في علاه. وهاتان الخلتان من لم يعطيهما حقهما كانت فيهما خصلتان من خصال المنافقين. إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان. فهذه لابد منها، لابد من حفظ الأمانة ولا بد من صدق الحديث. Donc les deux dernières, être véridique quand on parle et rendre le dépôt qui nous a été confié. Pas seulement le rendre, mais le conserver et le préserver de façon à ce qu'il soit rendu de la même façon qu'il nous a été confié. Et donc, ça fait partie des sifat des croyants. Le croyant, quand on lui confie quelque chose, écoute, je dois partir, est-ce que je peux te laisser ça? Je le récupère quand je reviendrai. Vas-y. Il doit faire attention à ce qu'on lui confie. L'hypocrite, lui, il s'en fiche.
Soit il s'en sert alors qu'il n'a pas le droit de s'en servir, soit il ne le rend pas dans l'état qu'on lui a donné, ou pire encore, il ne le rend pas du tout. D'ailleurs, le prophète il a dit dans le hadith que parmi les caractéristiques des hypocrites, quand on lui confie quelque chose, il le trahit. Il y a khoun. Nous aujourd'hui, quand on dit flan, c'est plus dans le sens de voler. Mais c'est pas ça en vrai. C'est qu'il n'a pas respecté le dépôt qu'on lui a confié. Ça, c'est un urf différent. Ala kulli hal, Allah il nous ordonne de rendre l'amana à ceux qui nous ont confiés. Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Donc ça fait partie des sifat des croyants. Fais attention à ce qu'on t'a confié et tu rends comme on te l'a donné. Même si la personne qui te l'a confié, un jour tu as une expérience avec lui, tu lui as passé quelque chose toi, et il te l'a rendu cassé, ou bien il te l'a rendu en mauvais état, ou bien il te l'a même pas rendu. Ça ne te donne pas le droit de lui faire la même chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rends le dépôt à celui qui te l'a confié et ne trahis pas celui qui t'a trahi. Celui qui t'a trahi ne te donne pas le droit de faire pareil avec lui. قال ابن مسعود رضي الله عنه إنك لن تغلب أحدا عصى الله فيك بأعظم من أن تطيع الله فيه. Tu n'auras pas le dessus sur quelqu'un qui a désobéi à Allah en toi avec plus fort que d'obéir à Allah en lui. Nous c'est l'axe. Il m'a menti, ben je vais lui mentir. Il m'a trahi, ben je vais lui trahir. Il m'a puni, je vais le punir. On rend le mal par le mal. Allah dit وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا وَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَيْهِ. La rétribution d'un mal est un mal équivalent. Et celui qui pardonne et qui laisse passer, eh bien, sa récompense, elle incombe à Allah Azza wa Jal. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. Si vous punissez de la même façon qu'on vous a puni. Mais si vous patientez, c'est meilleur pour ceux qui patientent. ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ. Allah dit, celui à qui on a fait du mal et qui rend le mal comme on lui a fait, eh bien Allah lui viendra à son secours. Puis il finit en disant Inna Allah la'afuwun ghafour. Pourtant Allah il pardonne et il efface. C'est une ishara comme quoi laisse passer. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. Regarde les ma'ani qu'il y a dans le Coran. Si vous mettez en évidence un bien que vous faites, ou vous le cachez, ou que vous excusez un mal qui vous a été fait, alors Allah, il est pardonneur et il est capable. Il a le pouvoir aussi. Regarde les noms, c'est pas pour rien que ces noms-là ont été mis à la fin de ces versets. Donc là, il y a une invitation pour toi à pardonner, à laisser passer. ما عرضش علينا في العرس تاع بنته ما نعرضوش عليه في العرس تاع بنتنا. Nous c'est beaucoup ça au Maghreb, on est beaucoup comme ça. Quand il y a un mariage, il y a une munasaba, il y a quelque chose, ou même si c'est ton frère, on fait des listes. Moi j'ai appris dernièrement que dans les mariages maintenant ils font ça avec les cadeaux. نعرض عليك في العرس تاع بنتي et donc le frère il vient avec un cadeau. Alors je vais écrire Raouf il a ramené une friteuse. Donc j'ai un calepin avec le nom des gens et les cadeaux qu'ils ont ramenés. Allez, pourquoi? Comme ça, quand moi j'irai au mariage où il m'invitera lui, je devrais ramener au moins pareil, ou mieux. Parce que lui aussi, attention, il a écrit. Parce que quand moi je viendrai à son mariage et je ramènerai une assiette, il va dire regarde, moi j'ai ramené une friteuse, il a ramené une assiette. Prochainement il nous invite, on ramène rien. On est comme ça, on se momine, vous savez comment on a ce nous? On a une barrière.
Il est où l'af? Il est où le safh? Il est où où il n'y a rien du tout. Ouais. قال لك طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه, quand il était aisé, les gens ils venaient chez lui frapper sa porte et ils mangeaient avec lui. Et quand كان معصر كان ضيق عليه, il n'avait pas مسكين, personne ne frappait à sa porte. Sa femme elle lui a dit بئس الأصحاب أصحابك. C'est le pire des amis, tes amis. Quand les baisse عليك يعرفوا الدار, quand tout va bien, ils savent frapper à la porte. وحيت راك مزير حتى واحد ما يعرفك. Et quand il n'y a plus rien, plus personne ne te connaît. Il dit au contraire, c'est les meilleurs des amis ces gens-là. Comment ça? Quand ils savent que j'ai et que je peux les cramer, ils viennent pour que je les crame. Et quand ils savent que j'ai pas, ils viennent pas pour pas que je sois dans le haraj. Pour pas me mettre dans la gêne. Imagine, moi je viens chez toi quand t'as rien. Comment tu vas faire? Tu vas dire je m'indèche? Tu vas dire j'ai pas? Tu ne peux pas faire une chose comme ça. Donc lui il sait que t'as pas, il vient chez toi quand même. Il va te mettre dans la gêne. Regarde comment Talha il a retourné la chose. Et nous on a tous pensé comme sa femme. Tous. Comme le voisin qui vient frapper chez toi. On a tous un voisin. T'as du sel? Ouais. On peut en avoir un peu? Ouais. Un autre jour, vous avez du pain? Ouais. Tous les jours il vient. Je dis, ouais, je l'abuse de Yada. Toujours il vient, il n'a pas de pain, il n'a pas de sel, les choses que tout le monde a chez soi. Et un jour, tu te dis quoi? Jamais un jour il va te ramener avec un peu de baraka dedans et tout ça. Ouais. Vous savez, des fois, j'ouvre dans mon armoire, j'ouvre l'armoire dans la cuisine, je trouve des assiettes, je sais que ce n'est pas les miennes. Je dis à Almara, est-ce que c'est des assiettes? Elle me dit, je sais pas, tu l'as ramené un jour, tu m'as pas dit c'était à qui, tu m'as jamais dit c'était. On le rend quand? Smouhouli, si je ne vous ai pas rendu vos assiettes. Non seulement je ne vous les ai pas rendus, en plus je ne les ai rien rendus avec. C'est pas de mauvaise volonté, c'est par oubli. على كل حال صدق الحديث وحفظ الأمانة. Et le dépôt que on doit respecter le plus, c'est celui qu'Allah Azza wa Jalla nous a confié. C'est lequel? C'est ce corps avec lequel on vit. Ces membres dont on se sert tous les jours. Ces yeux avec lesquels on regarde et ces oreilles avec lesquelles on entend, ses mains, ses pieds et tout le reste du corps. Eh bien, c'est un dépôt qu'Allah t'a confié. Et tu devras lui rendre, comme il te l'a donné. Maintenant, quelqu'un, il est né avec un bras. Allah ne va pas lui dire, il est où l'autre? Il est né comme ça. Quelqu'un, il est né aveugle. Allah ne va pas lui dire, qu'est-ce que tu as fait de tes yeux? C'est lui qui te les a enlevés dès le départ. Voilà quelqu'un qui volontairement détruit sa propre santé. Comme c'est les gens qui fument. Comme les gens qui fument. Personne aujourd'hui ignore les dommages que ça provoque dans le corps. Et des cancers de la carotide, et des cancers des poumons, et des pneumonies, et des choses, j'en passe et d'autres. Tout le monde le sait, ça. Personne ne l'ignore. Et pourtant, les gens, ils s'obstinent et s'entêtent à continuer de fumer. Et bien, ces gens-là qui sachent qu'ils détruisent ce dépôt qu'Allah leur a confié et qui seront interrogés et jugés pour cette destruction. Toi, tu n'acceptes pas qu'on te rende un verre, fais-les. Mais tu acceptes de rendre le corps qu'Allah t'a donné en bonne santé avec des poumons noirs et des maladies qu'il n'y avait pas dedans à la base. Ça n'est pas correct. Donc si on doit respecter les dépôts que les gens nous confient, a fortiori, en priorité, on doit respecter celui qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a confié. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون وأن يجعلنا ممن إذا اؤتمن أدى الأمانة إلى أهله كما أديت إليه ولا يجعلنا من المنافقين الذين إذا اؤتمنوا خانوا ونسأله عز وجل أن يجعلنا من الصادقين وأن يعيذنا من الكذب وألا يجعلنا من الكاذبين وألا يجعل معنا
كاذبا ولا حولنا ولا من بيننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.